आज किसान आगू साडियां ज़मीरां जगाउण दी कोशिश करते हैं। ज़रूरत है कि असीं उन्हां दे नाल खड़ीए जी, ज़रूरत है कि असीं उन्हां दे नाल खड़ीए जी। ये जिहड़ी जंग दिल्ली विच चल रही है, हुण ज़रूरत है कि घोड़े लैके दिल्ली वल वड़ीए जी, जंग दे घोड़े लैके दिल्ली वल वड़ीए जी। जिहड़ा पन्ना शहीद भगत सिंह जी शहादत तो पहला मोड़ गए सी, हुण समा है कि उस पन्ने नूं पढ़ीए जी। भी 32 नवां शहर देख रहे हो, मैं दिनेश सूरी, तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला ही लिया वीडियो किस बाबत होने वाली है। गुरनाम सिंह चड़ूनी इत्थे पहुंचे ने, पर चंगी गल ये लग रही है कि ये इत्थे बूट खोल के जिहड़ा फुल अर्पित कर रहे हैं। लास्ट टाइम असीं ये सवाल चक्या सी तो उस वेले पोलीटिकल पार्टी कोई पहुंची हुई सी तो उन्होंने बूट नहीं खोले सी। तो बहुत चंगी गल है कि अज उन्होंने बूट खोल के फूल माला जिहड़ी अर्पित करनी है। तो ये इनकलाब की गल है, लसानी कुर्बानी है, और लसानी कुर्बानी का सन्मान भी लसानी होना चाहिए, सन्मान भी वड्डा होना चाहिए। इनकलाब दीयां जड़ां पक्कियां कीतियां सन और अज भी जड़ां पक्कियां हैं। भगत सिंह वर्गे होर कई शहीदा करके है जिन्होंने जान की परवाह नहीं की, आपा वारिया और हाकमां नाल सीधी टक्कर लई सी। इनकलाब सो BSP दे नाल दी नाल BJP दे भी कुछ नुमाइंदे इत्थे नज़र आ रहे हैं मैनू, जिहड़े चड़ूनी गुरनाम सिंह चड़ूनी उन्हां दा समर्थन करने लई पहुंचे ने। तो समा बदल रहा है, समा हमेशा ही बदलदा है, समा कभी स्थिर नहीं रहिंदा। जिहड़े कल तक BJP की हिमायत करते सी, अज मैनू इत्थे नज़र आ रहे हैं कि जिहड़े किसानी धरने की किसानी आगूआं का समर्थन करन आए ने, उन्हां दा सहयोग करन आए ने। समा बहुत बलवान है, बहुत वड्डा हुंदा है समा। वो जिहड़े वड्डे सरदार वड्डियां कुर्सियां ते बैठे ने, उन्हां नूं सोचना चाहिए कि समा बदलना है। और 600 तो वध शहादतां हो चुकियां ने। मौत की बुक्कल विच साडे बजुर्ग बच्चे, कईयां दा तां भैण दा चूड़ा भी हले उहदा रंग भी नहीं उतरिया सी ते पति जहानों कूच कर गया इस जंग विच। पर वो कहिंदे कि साडे कोल सूची भी नहीं है। तो ये बहुत मंदभागी गल है। इंसान तो एटलीस्ट समझना चाहिए, इंसानियत की गल हो रही है। भगत सिंह उन्हां वल देख के जज्बा पैदा होंदा जिन्होंने अपना आपा वारिया। भाई एक मिनट, पैर देख सकते हो विजय, पैर दिखाओ, पैर देख सकते हो कि नंगे पैरी ने, नंगे पैरी फूल माला अर्पित की जा रही है। शहादतां लसानी शहादत। और भगत सिंह जी ने एक गल कही सी कि तुसी मैनू मार सकते हो पर मेरी सोच नूं नहीं, मेरी क्रांतिकारी सोच नूं नहीं मार सकते। पर मेरी सोच नूं नहीं मार सकते। और एक होर भी शब्द कहा सी कि मैं जेल में इहो जिहा मैडिकल इल जिहड़ा जेल में भी अपने आप को फ्री फील करदा। मैं फील करदा जेल में भी कि मैं फ्री हाँ। ठीक है जी। विजय अच्छा सम्मान सिमरन कहाँ? सिमरन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਆਊਗੀ ਸਰ ਸਭ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਇਧਰ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਇਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜੂਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 30-35 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। 20 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੁਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, 97% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 67% ਵਧੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 73% ਵਧੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73% ਵਧੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ 2022 ਤੱਕ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਧੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। 2022 ਚੁਣਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਉਖਾੜ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜਮੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੰਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੂਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ? ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਸੀ? 5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਜੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੀਏ? ਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੋਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਠਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਜਾਊ? ਸੋਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ 42 ਬਸ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਪਾ ਲਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ? ਕੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ? ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ 2014 ਚ ਆਇਆ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂਟ ਛਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NPA ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ? ਕਿਉਂ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ 2 ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੂਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 117 ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਰ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਆਖਰ? ਲਾਸਟ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ।
ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜ ਜਾਏਗਾ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਚੰਡੂਨੀ ਮਗਰ ਜਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮਗਰ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ਗਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਚੋਣਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ? ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਦੋਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਂਹ ਤੇ ਆਪਾਂ 40 ਅੰਗ 40 ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਗਠਨ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ जर्नलिस्ट श्लेष जी न्यूज़ 18 ਤੇ खबर जाएगी जो है जी जरूर जाऊगी। इंडिया न्यूज़ में जाऊँगा, न्यूज़ 24 जाना है जी, न्यूज़ नेशनल में जाऊँगा, रिपब्लिक में सारे पास जाना है जी खबर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? जी 2022 का आगाज़ कर रहे हैं, वो किसान जो रहे हैं 2022 का आगाज़ कर रहे हैं। अगले बार चाहे किसी पार्टी ਨਾਲ मिलकर चाहे जत्थेबंदी ਨਾਲ मिलकर ये जरूर विधानसभा चुनाव जो 2022 का वो लड़ेंगे जी। ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਟਿਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਹਰਾ ਪੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਨੇ, ਅੰਟਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 1 to 1 ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਔਨ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਬਸ। ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਵਾਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਖਬਰੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ 10 ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ 10। ਔਰ ਪਰ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 22 ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ 22 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬੀਬਤੀ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।